Good morning to all my dear students. Today we are going to study mathematics part first. In that we have to study here the first chapter, similarity. In this chapter we have to study some important points. First of all, we have to see which points are to be studied in this chapter. The first one is the ratio of areas of two triangles, and second one is the basic proportionality theorem. And third one is the converse of basic proportionality theorem. And third one is test of similarity of triangles. Fourth one is property of an angle bisector of a triangle. And sixth one is property of areas of similar triangles. And the last one is the ratio of the intercepts made on the transversal by the three parallel lines. In all these 7 points we have to study here. The first point is a ratio of areas of two triangles. See here, there are 3 properties on this point, that means ratio of areas of two triangles. There 3 properties are given here. You will see here in the first one there are 2 triangles are given and their heights are also given here. To study this property we have to revise what we have learned in the previous class, that is area of a triangle. We know the area of triangle. What is area of triangle? We know the area of triangle, that means 1/2 into base into height. It is the area of triangle. It is studied in the previous class. So by using this area of triangle, here we have to study the properties on ratio of areas of two triangles. Now in the first property, what we have to see here area of triangle ABC divided by area of triangle PQR. हे आपण काढलं. मग हे काढत असताना आपण काय करायचं, आपल्याला त्याचं फॉर्म्युला वापरायचं आहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी काय आहे, 1/2 into base into height. Base is here BC and height is AD. So BC into AD. Again divided by area of triangle PQR. Base into height, 1/2 base into height. Base is QR and height is PS. So 1/2 base into base means QR into height PS. So this 1/2 and 1/2 gets cancelled, and we will get here BC into AD divided by QR into PS. Then we will get the first property here. म्हणजे आपल्याला याच्यावरनं ही पहिली प्रॉपर्टी मिळाली. काय पहिली प्रॉपर्टी मिळाली बघा, काय हे काय आहे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. हे काय आहे, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस अँड height. So we will get the property, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their base and height. म्हणजे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया आणि उंची यांच्या गुणोत्तरा एवढे असते. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. म्हणजे दोन ट्रायंगल दिले असतील तर त्यांचे एरियाचं रेशिओ जर काढायचं असेल तर त्याची करस्पॉन्डिंग बेस आणि हाईट यांच्या गुणाकाराचं रेशिओ घ्यायचं, म्हणजेच त्याची किंमत असते. इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ लुक ॲट द सेकंड फिगर हियर. लुक ॲट द सेकंड फिगर. दिस शोज द सेकंड प्रॉपर्टी. आता याच्यामध्ये काय दिसतंय बघा तुम्हाला, काय आहे इथं, काय बघा, हाईट जो आहे तो हाईट इथं सेम दिसतोय आपल्याला, h, and here is also h. In these two triangles the height is same here. Okay, height is same.
Now use the first property here by finding the ratio of areas of these two triangles. Use the first property. So area of triangle ABC divided by area of triangle XYZ. So by using the first property, area of triangle ABC means using the first property, write the product of base and height BD. So here BC is there. BC into AD. BC into AD divided by here YZ into XW. YZ into XW. Now that is equal to AD is H, height is H. So we write BC as it is into H divided by YZ as it is into XW is H. So H are same term here. So they will cancel. So they will eliminate. So BC upon YZ, area of triangle ABC upon area of triangle XYZ is equal to BC upon YZ. BC is the base of the triangle ABC and YZ is the base of the triangle XYZ. So here we will get the property, and the ratio of area of two triangles with same height. The ratio of areas of two triangles with the same height is equal to the ratio of their corresponding bases, because these are the base of these two triangles. हे दोन्ही बघा यांचे बेस आहेत या दोन्ही ट्रायंगलचे. BC is the base of the triangle ABC and YZ is the base of the triangle XYZ. Therefore the area of two triangles with the same height, the ratio of areas of two triangles with same height is equal to the ratio of their corresponding bases. Okay, it is the second property. Then see the third property here. See at the third figure here. What you will say? What you can see here? What is the common here? The two triangles are given here, ABC, and the second one is a PBC. These two triangles are there, ABC and PBC. In these two triangles, what is the same here? BC is common. Look at that BC. BC is in both the triangles ABC and PBC. In both the triangles, the perpendiculars are drawn on the BC. That means BC is the base of the both triangles. That means here in these two triangles, base is a common. Base is same. So by using again the first property, write the ratio of the areas of these two triangles. So you can write here ratio of area of triangle ABC divided by area of triangle PBC, that is equal to, right, by using the first property, means BC base into height, BC into height is AD, that is divided by in triangle PBC, BC is base C into height is PQ, so BC into PQ. So here at the numerator and the denominator, BC is the same term, so we'll divide by BC. That means BC and BC, these two are gets eliminated. So we will get here AD upon PQ. Now what is AD and PQ? AD is the height of the triangle ABC and PQ is the height of the triangle PBC. So we will get the area of triangle ABC divided by the area of triangle PBC is equal to height of triangle ABC divided by height of triangle PBC. That means we will get the property which is that the ratio of areas of two triangles with the same height or having same height is equal to the ratio of their corresponding, the ratio of areas of two triangles with same base or common base
is equal to the ratio of their corresponding heights. It is the third property. So these three are the properties based on the ratio of areas of two triangles. Now we have to use these three properties for solving the examples. Okay, so we will study here some examples based on these three properties. So first example is there. Example number first. I'll take the example. So look here. In this, two triangles are given here. ABC, PQR. Here is the AD is perpendicular. Here is PS is perpendicular. So in these two triangles, in triangle ABC and triangle PQR, what is given here? BC is equal to suppose 10 and AD is equal to suppose 6 and QR is equal to 8. Suppose 10 PS is equal to 4. What is to given here? आता या ट्रायंगल मध्ये BC दिलेत म्हणजे बेस दिलेत, AD दिलेत म्हणजे हाईट दिलेत, याच्यामध्ये QR दिलेत म्हणजे बेस दिलेत आणि PS दिलेत म्हणजे हाईट दिलेले आहेत. मग याच्यावरनं आपल्याला काय काढायचं? हिअर वी हॅव टू फाइंड द what is to be find here? The ratio of areas of two triangles, and find the ratio area of triangle ABC divided by area of triangle PQR. It is the example. It is the question here. It is given question. Here we have to find the ratio of areas of these two triangles. What we have to use here? You have to use the first property here. By the first property. So here by the property of ratios of areas of two triangles. By the property of ratios of two triangles. By the property of areas of ratios of two triangles. So here use the property. By using the property here, what we will get? Area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to, what is to be get here? BC is the base, so BC into AD divided by PQR into PS. QR is base and PS is height. So what you will get here? You will get, so area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to, put the values of BC, AD, QR and PS. Value of BC is a 10 into AD is a 6 divided by, this one is QR is 8 and PS is 4. Now divide. आता भाग जातोय भागाला. भागातल्यावर काय बघा, भागाला असताना खाट मारायचं म्हणजे तिथं छेद मारायचं नाही ऍक्च्युअली. म्हणजे तिथं 4 ने भाग जातो बघा, 2 ने भाग जातो, याला 2 ने भाग जातो, याला 2 ने भाग जातो. बरोबर. 2 ने भाग घातला आपण, याला किती राहिलं इथं 5 into, परत इथं काय राहिलं 2 राहिलंय. मग 2 ने पुन्हा भाग घातला, याला घातलं 3 आलं, हे डिवाइडेड बाय 8 ॲज इट इज आलं. ओके. मग काय आलं बघा 15/8. 15/8 is the area of triangle ABC upon area of triangle PQR. ओके. अंडरस्टँड. अशाप्रमाणे हे पहिलं बेस, दोन्ही ट्रायंगलचं बेस आणि हाईट दिलं असेल
तर पहिली प्रॉपर्टी आपल्याला वापरायची आहे. ओके, अंडरस्टँड? सो नेक्स्ट we take the second example based on the second property or the third property. Second example, in triangle ABC, BC is equal to, in triangle ABC, BC is equal to 15, BC is equal to 15, and in triangle PQR, QR is equal to 12. Find area of triangle ABC divided by area of triangle PQR. असा क्वेश्चन आहे. मग असा क्वेश्चन आहे म्हणजे इथं ABC कुठे आहे, PQR कुठे आहे. मग असं ज्यावेळेस दिलेलं असतंय तेव्हा आपल्याला डायग्राम त्यांनी दिलेले असतात. डायग्राम दिलेलं असतंय. मग आपण या ठिकाणी हे डायग्राम दिलेत. समजा इथं डायग्राम दिलेलं आहे. असे डायग्राम आहे पहा. इथं एक आहे. मग इथं असा ट्रायंगल आहे. समजा दोन ट्रायंगल्स आहेत. दुसरा ट्रायंगल इथं आहे. असं हे हाईट आहे. इथं हाईट आहे ABC, PQR, हे PS अँड हे AD. आता याच्यामध्ये बघा हे हाईट या ठिकाणी दिलेलं आहे. असं करायचं, हे असं दिलेलं आहे. मग याचा अर्थ काय झालं, हे असं दिलं म्हणजे काय होईल, ते सेम आहे तसं त्याचा अर्थ होतो. काय आहे, सेम आहे. बरोबर, हाईट त्याचं सेम आहे. मग अथवा हे असं नाही देता आणखीन दुसऱ्या प्रकारे डायग्राम दिलेला असतो. कसा डायग्राम दिलेला असतो बघा. हे असं ट्रायंगल आहे, असा एक ट्रायंगल आहे आणि असा एक ट्रायंगल आहे. असे दोन ट्रायंगल्स आहेत. हे दोन ट्रायंगल्स आहेत. त्या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये हे समजा दोन लाईन्स पॅरलल आहेत. हे दोन लाईन पॅरलल आहेत. इथं या दोन्ही पॅरलल लाईन मध्ये आहे. असा एक ट्रायंगल आहे. दुसरा ट्रायंगल आहे इथं. मग हे हाईट जे आहे हे असं हाईट दिलेलं आहे. हे हाईट दिलेलं आहे. PQR होत नाही इथं, कारण PQR सेपरेट आहे, ABC सेपरेट आहे. त्यामुळे असं घेता येणार नाही आपल्याला. मग ते त्याचप्रमाणे दोन ट्रायंगल आपण घेऊयात. हे ABC आणि दुसरा ट्रायंगल हे PQR. ह्या हाईट ABC PQR आणि हे हाईट हे AD आणि हे PS. हे दोन्ही सेम आहे. AD आणि PS सेम आहेत. हे दिलेत आपल्याला. बरोबर आहे. मग इथं आणखीन काय द्यायला पाहिजे होतं आपल्याला, AD इज इक्वल टू PS द्यायला पाहिजे. AD इज इक्वल टू PS. Then find area of triangle ABC upon area of triangle PQR. मग इथं काय करावं लागेल बघा. आता आपल्याला या ठिकाणी अगोदरच म्हणावं लागेल, these two triangles are having equal heights. These two triangles are having equal heights. अथवा ते प्रॉपर्टी इथं लिहायचं आणि पुढं इंटू ब्रॅकेट रिझन लिहिलं तरी चालतो. नाउ लुक हियर, area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to, area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to, what do we get here, BC upon QR. का, इथं रिझन लिहायचं आपल्याला. इथं रिझन लिहायचं आहे. टू ट्रायंगल्स have equal heights. Two
टू ट्रायंगल्स हॅव इक्वल हाईट्स. आणि ते दोन्ही ट्रायंगल्स चे हाईट इक्वल असल्यामुळं त्यांचं रेशिओ कोणाच्या रेशिओ बरोबर असतंय, त्यांच्या करस्पॉन्डिंग बेसच्या रेशिओ बरोबर असतंय. मग इथं आपण बेस दिलेला आहे, बीसी दिलाय. किती दिलाय बीसी बघा, बीसी आहे 15 आणि क्यूआर किती दिलाय, क्यूआर आहे 12. सो 15/12 दॅट इज इक्वल टू 3 ने भाग जातोय, 3 ने भाग झाला, दॅट इज इक्वल टू 5/4. It is the value of the ratio of triangle ABC and the triangle PQR. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR. This is the value. You understand? Okay. Then the third example is to be studied here. So we study the third example. Now look here. Third example is that in the figure इथं डायग्राम काढतो मी. इथं असा डायग्राम काढतो. Here is the perpendicular and here is perpendicular. Here is A, B, C and P. Now look here. In the figure AB is equal to 6 and PC is equal to आता समजा AB is equal to PC is equal to दिले. AB काय आहे, AB is equal to अथवा PC is equal to दोघांची किंमत दिलेली आहे तिथं. दोन्ही वेगळ्या किमती दिलेल्या. समजा या ठिकाणी आहे PC is equal to 9. Then find area of triangle ABC divided by area of triangle PCB. आता बघा, तर या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं या डायग्राम मध्ये तर काय लक्षात येईल बघा, दोन्ही मध्ये काय समान दिसतोय तुम्हाला, कुठला घटक समान आहे, ट्रायंगल ABC मध्ये आणि ट्रायंगल PCB मध्ये BC हा कॉमन आहे. पहा दोन्ही मध्ये BC कॉमन आहे. याही ट्रायंगल मध्ये BC आहे आणि याही ट्रायंगल मध्ये BC आहे की नाही, आहे. BC हा कॉमन आहे दोन्ही मध्ये. मग यावेळेस आता काय करायचं, अशा वेळेस इथं BC कॉमन आहे म्हणजे तुम्ही BC या ठिकाणी बघा, BC वरती AB लंब टाकलाय, परपेंडिक्युलर आहे, आणि इथं BC वरती काय टाकलंय, BC वर CP लंब टाकलाय. म्हणजे इथं या खालच्या ट्रायंगलचं हाईट हे CP आहे म्हणजेच PC आहे आणि वरच्या ट्रायंगलचं हाईट AB आहे. मग दोन्ही ट्रायंगलचे जे हाईट्स आहेत हे हाईट सेम सेगमेंट वरती टाकले म्हणजे BC वरती टाकले. दॅट मीन्स BC इज द कॉमन बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स. ओके, BC इज कॉमन बेस ऑफ द बोथ द ट्रायंगल्स. हे असंही घेता येते. किंवा समजा इथं या ट्रायंगल मध्ये CB इज परपेंडिक्युलर टू AB. बघा वरच्या ABC ट्रायंगल मध्ये CB इज परपेंडिक्युलर टू AB. मग CB काय झालं, त्याचं हाईट झालं, बरोबर, या ट्रायंगलचं हाईट झालं. याला बेस मानला की हा हाईट झाला. मग परत खालचा ट्रायंगल घ्या PCB मध्ये बघा BC इज परपेंडिक्युलर टू PC. That means here BC is the height of the triangle PC. मग काय झालं परत इथं, आता हे दोन्ही ट्रायंगल सेम हाईटचे देखील झाले. त्यामुळे इथं आपल्याला दुसरं आणि तिसरं या दोन्हीपैकी कुठलीही एक प्रॉपर्टी यूज करता येते. ट्रायंगल्स हॅव्हिंग सेम हाईट और ट्रायंगल्स हॅव्हिंग सेम बेस, या दोन्हीपैकी कोणतं पण वापरू शकता. सेम हाईटचं पण लिहू शकता किंवा सेम बेसचं पण लिहू शकता. इथं रिझन लिहिताना स्टेटमेंट जो आहे तुम्ही त्याचे काय किंमत लिहिणार आहात ते किंमत सेमच येणार आहे. आता बघा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB इज इक्वल टू काय सेम आहे, BC सेम आहे. त्याला सोडून द्या म्हणजे AB अपॉन काय येणार इथं, AB अपॉन PC. मग इथं रिझन लिहिताना मात्र ट्रायंगल्स हॅव्हिंग सेम हाईटल्या
अथवा ट्रायंगल्स हॅव्हिंग सेम बेस म्हणा. ट्रायंगल्स हॅव्हिंग सेम बेस और इक्वल बेस और कॉमन बेस हे असं लिहिलं तरी चालतंय. सेम बेस म्हणा अथवा सेम हाईट म्हणा, कारण तो बीसी हा हाईट पण होऊ शकतो. बीसी हाईट पण होऊ शकते किंवा बेस पण होऊ शकते. त्यामुळे तुम्ही कोणताही रिझल्ट लिहू शकता. माहिती आहे किंमत ठेवा. ए बी दिलाय आपल्याला माहिती आहे. ए बी माहिती आहे किती 6 6 डिवायडेड बाय पी सी देखील माहिती आहे 9. मग आता दोघांना 3 ने भाग जातोय बघा. मग 3 ने भाग झाला 3 2 ज 6 and 3 3 ज 9. So 2/3 is the ratio of areas of triangle ABC and triangle PCB. अशा पद्धतीनं हे एक्झाम्पल सोडवायचं आपल्याला. हा एक्झाम्पल महत्त्वाचा आहे. बऱ्याच वेळा परीक्षेला पडलेला एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे. ओके. देन अगेन आय विल टेक another example, another type of example. So look at this example here. In the figure आता फिगर देतो. इथं फिगर काढतोय बघा. असा फिगर आहे बघा. असं एक इथं काढलंय, असं एक इथं काढलंय. ए बी सी D E in the figure or from the figure. Either from the figure mana. From the figure find first one area of triangle ABC divided by area of triangle ABE. The second one area of triangle ABD divided by area of triangle AEC. Third one area of triangle ADE divided by area of triangle ADE divided by area of triangle ABC. आता बघा, आता या ठिकाणी या डायग्राम मध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला ह्या प्रत्येक किती ट्रायंगल्स दिलेले आहेत बघा. ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए ई सी, असे किती ट्रायंगल्स आहेत? 4 ट्रायंगल्स आपल्याला दिसत आहेत इथं. बरोबर आहे. मग आता थोडंसं जर आपण निरीक्षण केला तर या 4ही ट्रायंगल मध्ये काहीतरी एक घटक आपल्याला कॉमन दिसतोय जो सगळ्या ट्रायंगलचा आहे. असं कोणता आहे बघा बरं. कोणता दिसतोय? कळतं आपल्याला लक्षात येते का बघा. कोणता आहे कोणता? तो आहे ए. हा व्हर्टेक्स आहे बघा. दोघां सगळ्यांमध्ये कॉमन व्हर्टेक्स आहे. सगळ्या ट्रायंगलचं बघा. ए बी सी ए येतोच त्याच्यामध्ये, ए बी डी ए त्याच्यामध्ये येतोच आहे, ए डी ई त्याच्यामध्ये ए आहेच आहे, ए ई सी त्याच्यामध्ये ए व्हर्टेक्स आहेच आहे. जे ए इज हिअर कॉमन व्हर्टेक्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स. ह्या सगळ्यांचा कॉमन व्हर्टेक्स आहे. बरोबर आहे. मग आता अशी प्रॉपर्टीज आहे, कॉमन व्हर्टेक्स आहे. आणखीन जर या कॉमन व्हर्टेक्स आता सगळ्या ट्रायंगलची जर बाजू घेतली आपण, बीसी घेतली, ट्रायंगल एबीसी ची बाजू बीसी घेतली, ट्रायंगल एबीडी ची बाजू बीडी घेतली, ट्रायंगल एडी ची बाजू बीडी घेतली आणि ट्रायंगल एसीई ची बाजू ईसी घेतली. हे सर्व जे बाजू आहेत हे सर्व बाजू कसे आहेत? एका लाईनवर आहेत बघा. आहेत का? एका लाईनवरच आहेत, एकाच सेगमेंटवरती आहेत बघा. बीसी वरच आहेत सगळे. मग बीसी वरच आहेत म्हणजे हे सगळे कुठे आहेत? या व्हर्टेक्सच्या अपोजिट साइड्स आहेत. बरोबर आहे. कॉमन व्हर्टेक्स जो आहे तो कॉमन व्हर्टेक्सच्या अपोजिट साइड्स आहेत ते सगळे. मग त्यावेळेस का होतंय? हे जे सर्व ट्रायंगल्स आहेत हे सर्व ट्रायंगल्स कॉमन हाईटचे ट्रायंगल्स होतात. कारण काय? या प्रत्येकाचा हाईट जो आहे तो हाईट तुम्ही कुठून काढणार आहे?
ए वरनं काढणार आहे आणि कुठं काढणार आहात, ह्या अपोजिट साईडवरती काढणार आहात, इथंच काढणार आहात. असंच कॉमन असं हाईट येतं त्याचं, इथूनच काढावं लागेल आपल्याला हाईट त्याचं काढायचं असेल, असं इथंच हाईट काढावं लागेल. एबीसीची हाईट देखील तीच होत आहे, एबीडीची हाईट देखील तीच होत आहे, एडीची देखील तीच होत आहे, एसीची देखील तीच होत आहे, म्हणजे सगळ्यांची हाईट सेम होत आहे. दॅट मीन्स हिअर ऑल द ट्रायंगल्स आर हॅव्हिंग अ कॉमन हाईट, सेम हाईट. मग त्यावेळेस इथं या सर्वांचं रेशो काढताना आपल्याला काय वापरता येईल बघा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle ABE. बघा ABE काय येईल. मग हे सेम हाईटचे ट्रायंगल आहेत, म्हणजेच त्यांचे रेशिओ कसे असणार आहेत, त्यांचे करस्पॉन्डिंग बेसेस असणार आहेत. मग करस्पॉन्डिंग बेसेस एबीसीचं बेस कुठला आहे, एबीसीचं बेस कुठला आहे, BC आहे, डिवायडेड बाय एबीचं बेस कुठला आहे, बी आहे, डिवायडेड बाय बी. ओके, मग ह्याची किंमत मिळाली आपल्याला. मग तशाच पद्धतीने दुसरं मग इथे रिझन लावायला लागेल पुढे बरं का. ट्रायंगल्स हॅव्हिंग सेम हाईट. परत याचं ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC. मग आता बघा ABDची हाईट कुठली आहे, ABDची बेस कुठली आहे, BD आहे, सो BD डिवायडेड बाय AECची बेस EC. हे झालं त्याचं एरियाचं रेशिओ. परत तिसरं जर आपण बघितलं, तिसरं काय बघा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू. मग ADचं बेस कुठला आहे, ADचं बेस आहे DE आणि ABCचं बेस कुठला आहे, BC. असे कितीही ट्रायंगल याच्यामध्ये असले, कॉमन व्होल्टेज A असेल, तर सर्वांसाठी आपल्याला एकच प्रॉपर्टी वापरायचं आहे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल, रेशिओ ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हॅव्हिंग सेम हाईटचं प्रॉपर्टी वापरायची आहे. लक्षात आलं का. आता हा जो एक्झाम्पल आहे पहा, ह्या एक्झाम्पलचा उपयोग आपल्याला नेक्स्ट जी प्रॉपर्टी अभ्यासायची आहे, कुठली प्रॉपर्टी बघा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम, ज्याला आपण BPT असं म्हणतो. त्या BPT मध्ये आपल्याला याचा वापर करायचं आहे. त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की हे कसं वापरायचं तिथं. अंडरस्टँड. I hope that all of you understood these examples and the properties. So you can solve the examples based on these properties which are in the practice set 1.1.